నద్వేష్యా కుశలం కర్మ నద్వేష్ట్యా కుశలం కర్మ కుశలేనాను షజ్జతే కుశలైనానుషజ్యతే త్యాగి సత్తా సమావిష్టో త్యాగి సమావిష్టో మేధావి చిన్న సంశయః మేధావిన్నిన్య సమస్తయః సంశయః మేధావి చిన్న సంశయః. చిన్న సంశయః. సో సత్వగుణంలో సత్వగుణంలో ఎలా ఉంటుందంటే అలాంటి త్యాగము సత్వగుణంతో కూడినటువంటి మనిషి ఎట్లా ఉంటాడు? ప్రజ్ఞాశాలియు విత్ నాలెడ్జ్, రైట్ నాలెడ్జ్, ప్రజ్ఞాశాలియు సందేహ నివృత్తిని పొందినటువంటి వాడును అగు త్యాగశీలి. దట్ మీన్స్ నో డౌట్స్, has very clear mind and clear knowledge. That kind of a person. Prajnasali means the real knowledge, knowledgeable person, wise person. Okay, Tyagasili. Tyagasili. Dukkha karmalanu deshinchakunduta. Even if it is a hard work, he will not hate. He will face the challenge. So such kind of a person. సుఖము కలిగినప్పుడు కర్మలను ఆసక్తి చూపండి. No, it is very easy task. Let me do this work. This work is very hard. I don't want to do this. No, people does that kind of work. So that is not the right. So even if it is hard work, you will not escape, because if that work had to be done, whether it is hard or not doesn't matter. Whatever the hard work, do it, because that is our duty. That's it. Duty mindedness. That is okay. So సత్వగుణం నందు స్థిరముగా నుండినటువంటి వాడు నిర్మల చిత్తము కలిగి ఉన్నాడు. So if you are established in sattva-guna, you will have a peaceful mind. First thing. Second thing, నిర్మలమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి మనసునందే జ్ఞానము ఉదయించును. సో బికాస్ హీస్ called peaceful mind, that mind is required to attain the right knowledge. If mind is not peaceful, you will not get the right knowledge. Okay, కాబట్టి ఆ స్థిరమైనటువంటి చిత్తం, నిర్మలమైనటువంటి చిత్తం నందే నాలెడ్జ్ వస్తుంది. సో నౌ యూ హ్యావ్ టు బి క్లియర్. If student is peaceful, then only he can learn. If student is not peaceful, then he cannot learn. There is no point in teaching students. Okay, that is very clear. So that means before you teach student, make them peaceful, make them calm, make them active. That is why yoga is essential in the education. Got it? That is must. Without that, the real education will not happen. The real excellence will not come from the person. Okay, so that's why you must have the sadhana in the path of attaining the right knowledge. So the right knowledge will be coming only when the mind is peaceful and pure. So make the mind pure, peaceful, then you get the right knowledge. And okay, first is the pure, peaceful, and calm. Nirmala అంటే స్థిరమైనటువంటి మనసు. If mind is volatile, going here and there, if it is not focused, then knowledge will not come. You got it? అర్థమైంది కదా? సో ప్రకృతి స్వరూపం అట్టివాడు యథార్థంగా గ్రహించున్నాడు. సో సచ్ పర్సన్ ఓన్లీ యాక్చువల్లీ సీయింగ్ ది రియల్ నేచర్. That person is really understanding in this prakriti, this whole universe in a right way. Okay, next.
అటు వానికి కర్మలు అకర్మలు విశదముగా బోధపడుచున్నవి. సో సచ్ పర్సన్ విల్ ఐడెంటిఫై వాట్ ఈస్ రియల్ డ్యూటీ, వాట్ ఆట్ టు బి డన్ అండ్ వాట్ నాట్ టు బి డన్. ఏది చేయాలి ఏది చేయకూడదు అనేటువంటి జ్ఞానము అలాంటి వ్యక్తికి మాత్రమే వస్తుంది అని చెప్పారు. ఇప్పుడు చాలా మంది చేయకూడని పనులే చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? బికాస్ ఇటువంటి గుణం లేదు కాబట్టి. అందుకని యోగ సాధన ఇస్ డన్, the real personality comes into the picture. So that real character, that real mind wiseness will come to the picture. So the learning capability comes to the picture. And so that makes the life successful. Okay. Next, అకర్మము ఇక్కడ స్వచ్ఛమైనటువంటి అర్థము ఉంటుంది అన్నమాట. ఆత్మస్వరూపం అంటే స్వచ్ఛమైనటువంటి అర్థం ఉంటుంది. సో మైండ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ కామ్. సో యు ఆర్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కాన్షియస్. You have Atma Jnana, Atma self-awareness. So when you have the self-awareness, you know what you are, then you can really act in a proper manner. Okay? ప్రతిబింబం కాబట్టి ప్రతిబింబములను చూపినప్పుడు లేనప్పుడు కూడా అర్థము వాటి యందు అంటగా ఆత్మస్వరూపంగా ఉన్నది. సో ఒక అర్థం లాగా అన్నమాట. అట్లా ఆత్మస్వరూపం అంటే ఈ ప్రతిబింబాలు కనిపిస్తూ ఉంటే, సో ఇఫ్ సంథింగ్ ఈజ్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ యువర్ సోల్, యు ఆర్ థింకింగ్ దట్ రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ యూ, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ యూ. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సీయింగ్, దట్ ఓన్లీ రిఫ్లెక్షన్స్, నాట్ ది రియల్ mirror, let's say. You are that pure mirror, that is nothing is there, but whatever reflection comes, that is actually image is happening there. That image you are seeing, that you are thinking that you are that image. That's what it is. Okay. So కాబట్టి ఆత్మస్వరూప స్వస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఈ యొక్క సాత్విక గుణం అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. అది లేనప్పుడు నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఇక కర్మాసక్తి కలిగినటువంటి వాని స్థితి ఎట్టిది? కర్మాసక్తి ఇక్కడ చూడండి, 12వ శ్లోకం 12th శ్లోక. ఓకే. అనిష్టమిష్టం మిశ్రంచ త్రివిధం కర్మణః ఫలం. త్రివిధం కర్మణః ఫలం. త్రివిధం కర్మణః ఫలం. త్రివిధం కర్మణః ఫలం. భవత్యత్యాగీనాం ప్రేత్య. భవత్యత్యాగినాం ప్రేత్య. నతు సన్యాసినా క్వచిత్. నతు సన్యాసినాం క్వచిత్. సో కర్మఫల త్యాగము చేయనటువంటి వానికి మరణానంతరము ఇష్టము లేనిది ఇష్టమైనది ఈ రెండు కలిసినది అను 3 విధములైనటువంటి కర్మఫలములు కలుగుచున్నవి. కర్మఫల త్యాగం చేసిన వానికి అవి ఎన్నటికీ కూడా కలుగవు అని చెప్పారు. అంటే కర్మఫల త్యాగం చేస్తే ఏమవుతుందంట, కర్మఫల త్యాగం చేస్తే మరణానంతరము మనకి మన ఇష్టాలు రావు. నో లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్, మన రాగద్వేషాలు మనతో పాటు రావన్నమాట. అర్థమైంది కదా? సో ద లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ విల్ నాట్ కమ్ అలాంగ్ విత్ యూ, బికాస్ యూ హ్యావ్ సాక్రిఫైస్డ్. When karma phala tyaga means you sacrifice the fruits of actions, then
all the likes and dislikes will not come with you. You are unattached purely that way. So if you are not unattached from the karma phala, if you are not doing the sacrificing the fruits of action, you are always expecting something, then your likes and dislikes will come with you after the death also, and then it will carry on with the next karma phala శక్తి అనేటువంటి దాన్ని బట్టి ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. సో దట్ ఈస్ వై ఫ్రమ్ ది బర్త్ some పిల్లలకి కొన్ని హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి. Sir, Ah, sir, I am from Jyoti Madam student. ah. I have Madam said on Monday I will keep exam. On నెక్స్ట్ నరక ప్రాప్తియు జంతు జన్మము ఎత్తుటయు దుఃఖకరమైనటువంటి అనిష్ట కర్మఫలములు అగుచున్నవి. కర్మఫలాలు ఏంటి? దుఃఖకరమైనటువంటి అంటే నీచమైనటువంటి జన్మలు తీసుకోవడం. నెక్స్ట్ లైఫ్ యు మే బి టేకింగ్ లోయర్ category of some insects or some kind of animals like that. Human body you may not attain if you are not able to do this in a right way. So but even if you are attaining human body, it is very difficult to get the sattva guna type of mindset. If you're not getting this kind of a yogic lifestyle or the right lifestyle and right knowledge, then again you have to go through the life and death cycle. So that is why the liberation will happen only through the karma phala tyaga. So very simple solution Bhagavan has given us to attain the right knowledge, to attain the moksha, the liberation. The only solution is sacrifice the fruits of action. Very simple solution. See, anyone can do it, very easy. It is nothing to do with your physical capability. It is nothing to do with your mental capability. But it is to do with your intention. Got it right? So that's why karma phala tyaga, the sacrificing the fruits of action, is very important, essential to have the pure mind, and that pure mind will get the right knowledge, and then the pure mind, the peaceful mind will get the what is right and what is wrong, what is ought to be done, what is not to be done, and then work with perfection. See the greatness. The simple thing will correct all the life is right. Only simple one task, karma phala tyaga. So karma phala tyaga is that much great. Karma phala tyaga, okay? The sacrificing the fruits of action. సో ధరించినటువంటి జన్మలు అందరి కూడా ఆఖరి జన్మ, ఓకే, ఇది ఆఖరి జన్మ అని. ఈ జన్మతో జన్మరాహిత్యము పొందినట్టు వారిని కొన్ని ఆనవాళ్ల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఎలాంటి ఆనవాళ్ళు? అట్టి జీవన్ముక్తుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆత్మతృప్తుడుగా ఉండు. జీవన్ముక్తుడు ఎప్పుడు కూడా ఆత్మతృప్తుడై ఉంటాడు. అప్సెట్ ఎవరు ఉండడు. ఆల్వేస్ విత్ కంటెంట్మెంట్. వన్ ఫస్ట్ థింగ్, ఓకే, ఫస్ట్ క్వాలిటీ. నెక్స్ట్, శరీర నీడ వలె వారి శరీరం అనేటువంటి నీడ వలె వారిని అంటిపెట్టుకుని ఉన్నది. సో దిస్ బాడీ is only just like a shadow for them. It is not the reality. It is only a shadow. నీడ వలె అంటిపెట్టుకుంది. ఈ శరీరము ద్వారా కర్మలు సక్రమముగా జరుగుచున్నావు, కానీ దానిని జీవన్ముక్తుడు లెక్క చేయకుందరు. అది. సో శరీరంలో వాట్ ఎవర్ ది థింగ్స్ హ్యాపెన్స్, you're sleeping, eating, and all these doing works, everything is happening. But
this Jivan Mukta, the liberated soul, will not worry about all these things, whatever happening. This is not because he knows it is temporary. Okay? సో కాబట్టి త్యాగి కానివారు ఇక దాల్చబోవు జన్మం ఎటువంటిది అని ఈ జన్మలోనే తెలుసుకోవచ్చు. అంటే త్యాగి నిద్రించి లేచినటువంటి వారి జనన మరణములు నిద్రించిన వాడు అదే శరీరంతో మెలకువనందును. అది మరణించినటువంటి వాడు కొత్త శరీరం నందు కొత్త చోటునందు మేలుకొని ఉండును. అంటే నిద్రించిన వాడు అదే శరీరంతో నిద్రలేస్తాడు. మరణించిన వాడు life living in that body, so that body you will get up with the same body. If body dies, the body dies, you are leaving the body and you will get up with other body. That's it. That means so here కొత్త శరీరం నందు కొత్త చోటు నందు మేలుకొని ఉంటాడు. నిద్రకు ఉపక్రమించినప్పుడు దుర్మార్గుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు మేలుకున్నప్పుడు దుర్మార్గుడుగానే ఉంటును. అది సో మంచివాని పరిస్థితి కూడా అటువంటిదే. సో ఎచ్చట ఈ ప్రపంచమునందు ఉన్నప్పటికీ కూడా నరకమును అనుభవించు వారు కలరు. ఈ ప్రపంచంలో ఇక్కడే నరకాన్ని హెల్ అనుభవిస్తూ ఉన్నారు కదా. సో ఈ రెండిటికి కూడా మధ్య ఉన్నటువంటి మనుష్య స్థితి ఉన్నటువంటి వారు గలరు. అట్టి పరిస్థితులే శరీరమును మార్చినప్పుడు కలుగుచున్నవి. కావున స్వభావమునకు తగినటువంటి శరీరము లభ్యమవుతున్నది. కాబట్టి మన స్వభావాన్ని బట్టి మనకి శరీరం వస్తుందని చెప్పారు. కాబట్టి నెక్స్ట్ జన్మ ఎలా వస్తుందంటే నువ్వు ఎటువంటి స్వభావం ఉంది, ది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్యారెక్టర్ యూ విల్ గెట్ ది నెక్స్ట్ జన్మ, నెక్స్ట్ బాడీ. ఇట్ మే నాట్ బి హ్యూమన్ బాడీ, మేబీ యూ గెట్ సమ్ అదర్ బాడీ. If you are not doing the human work with humanity, you will not get human body at all. So you will go into the adho yonis that way. Okay. So కర్మలకు తానే కర్తేని తలచువాని కర్మఫలము కలుగుచున్నది. అతడు సుఖ దుఃఖములకు లోనగుచున్నచో వాస్తవమునకు మానవుడు కర్మలకు కర్తయేనా? ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటి అని చూస్తే నెక్స్ట్ 13వ శ్లోకంలో చెప్పడం జరిగింది. అది 13వ శ్లోకం ఒకసారి చదువుకొని. పంచైతాని మహాబాహో కారణాని నిబోధ మే సాంఖ్యే కృతాంతే ప్రోక్తాని దయే సర్వకర్మణాం. ఓ మహాబాహో, పరాక్రమవంతుడా, కర్మకాండం యొక్క అంతమును తెలుపు సాంఖ్య శాస్త్రమునందు సకల కర్మల యొక్క సిద్ధికై చెప్పబడి ఉన్నది. ఈ 5 కారణములు కూడా నా వద్ద నుండి గ్రహించుము అని చెప్తున్నారు. అంటే సాంఖ్య శాస్త్రం అన్నది వేదాంత శాస్త్రం అన్నమాట. అంటే ద లాజికల్ సబ్జెక్ట్. సాంఖ్య శాస్త్ర ఇస్ వేదాంత శాస్త్ర. ఇట్స్ ఎ జిస్ట్ ఆఫ్ ది వేదాస్. సో కపిలముని దీనిని రచించారు. ఓకే, ఇది వన్ ఆఫ్ ది షడ్దర్శనస్. షడ్దర్శనస్ ఏంటంటే యోగ దర్శనం పతంజలి మహర్షి రాసింది. అంటే సాంఖ్య శాస్త్రాన్ని సాంఖ్య దర్శనం అనేటువంటి శాస్త్రాన్ని కపిల మహర్షి రచించారు. సో సాంఖ్య శాస్త్ర, దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది థింగ్స్. షడ్దర్శనస్, 6 దర్శనస్ ఆర్ ది మెయిన్ బుక్స్ ఫర్ ది వేదిక్ కల్చర్.
So, Yoga Darshana is Patanjali Maharshi, Sankhya Darshana is Kapila Maharshi. So that there are other 4 like Uttara Mimamsa, Purva Mimamsa, Nyaya Darshana, all this. Okay, so you have to just try to remember these 6 books. Shad Darshanas. We could not just put Shad Darshanas is one of the important things. Okay. కాబట్టి ఈ 5 విషయాల గురించి 5 కారణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కారణాలు రేపు చెప్పుకోండి. ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసు ఉపనిషత్సు బ్రహ్మ విద్యాయాం యోగ శాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదే మోక్ష సన్యాసయోగో నామ అష్టాదశోऽధ్యాయः త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ బంధూ చ సఖా త్వమేవ విద్యాం ద్రవిణం త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ. సర్వం కూడా పరమాత్మ స్వరూపంగా భావించి 2 నిమిషాలు ధ్యానం. No other thoughts in the mind. Meditate with bhakti and shraddha. Om.